सर किसी को भी आप बाद में लेके आइए, पहले मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि हमारी गलती है तो आप सर, आप हम लोग के बीच में, हमारे फैमिली के बीच में ब्रिज बन के आप इसको ठीक करिए ना सर। हम क्या मना कर रहे हैं? हम लैंड डिमार्केशन को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं आज से नहीं कर रहा हूँ सर, मैं 2020 से कर रहा हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैं कोर्ट जाके आया, कोर्ट से फिर मैंने मंडल डिप्यूटी इंस्पेक्टर सर्वे करवाया। डिप्यूटी इंस्पेक्टर सर्वे के अंदर उन लोग ने खाली, फिर आप देखिए, उन लोग ने खाली लैंड का नक्शा दे दिया है, उन लोग ने कोई उसमें बाउंड्री डाला ही नहीं है। जो भी बाउंड्रीज डाला था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, एरिया सर्वे को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को विद बाउंड्रीज दीजिए, मेरे को विद बाउंड्रीज दीजिए। तो अगर बाउंड्रीज नहीं मालूम पड़ेगा तो कहां पे कैसे होगा सर? और सर इतना सब क्यों? आपको मैं एक छोटे बहुत सिंपल सभी में एक बात बोल रही हूँ सर। मेरे पास भुवन ऐप, आप सभी के पास भुवन ऐप रहेगा सर। भुवन ऐप में आप जाइए, भुवन ऐप तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया का सभी का सेंट्रलाइज है सर। भुवन ऐप के अंदर आप देखेंगे, सॉरी, और ये भुवन ऐप में ये नहीं है सर, वो 45 है सर। उनका लैंड उन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने बोल रहे हैं कि हम लोग का लैंड यहाँ तक है। हम क्या बोल रहे हैं सर, आपका लैंड कहीं पे भी होगा। मैं खाली इतने ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर्वे करेंगे, आपका लैंड ले लीजिए। अगर आपके लैंड में कम होता है तो प्रॉब्लम होगा, अगर हमारे लैंड में कम होगा तो प्रॉब्लम होगा। जब लैंड है और वहां पे सर्वे करवाना है तो इसको इतना बड़ा मीडिया इसको क्यों बना रहे हैं? और रही बात सतीश अंकल की, सतीश अंकल मेरे साथ खुद आए थे, पोंगुलेटी सर के घर पे आए थे, उनके घर पे हम लोग गए, उनके घर में नाश्ता हुआ, उनके घर वो आए, उन्होंने पूरा समझा, उन्होंने मेरे को भी बोला आप भी जा सकते हो, उनको खुद को देना था, फिर उन्होंने बोला नहीं मैं सोचूंगा, मैं दूंगा। हम लोग ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया सर। यहाँ पे हमारे क्या बोलते म्यूजियम बिल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप उनसे भी पूछ सकते हो। मेरा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है सर, इस मैटर को लंबा खींचने कुछ भी नहीं मिलने वाला है। खाली मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसके फैक्ट्स में जाइए, जो भी सही रहेगा आप वो करिए। अगर ये मैटर कोर्ट में है तो सर आप कोर्ट से हम जो ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, आपका जगह आप ले लीजिए। आप खुद एडमिट कर रहे हो कि हम दीवार बना रहे हैं, और हम दीवार बना रहे हैं, और हम लोग कोर्ट में रहते हुए हम दीवार बना रहे हैं, तो ये जस्टिस है सर। सर आप रॉन्ग लोगों को, या आप ये भी नहीं बोलता हूं कि भाई गलत सही, आप लोग को पहचानना पड़ेगा सर, आप लोग को आना पड़ेगा सामने। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा सर, मैं केटीआर सर से और हरी सर से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी एक मौका दीजिए आपको समझाने के लिए, और आप उसके बाद तय करिए कि भाई इसमें राइट और रॉन्ग क्या है। सर अननेसेसरी इस मैटर को लंबा मत कीजिए, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। एक फैमिली डिस्प्यूट को, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप लंबा खींच के उसको अनवांटेडली दो फैमिलीज में आप रिस्क पैदा कर रहे हो सर। हो सकता है कि कल आज आप पूछ लीजिए सतीश अंकल को पूछ लीजिए, मैंने उनके एडवाइस काफी हर एक चीज में उनका एडवाइस दिया है। मेरे पिताजी 1999 में मेरे फादर की डेथ होने के बाद मैंने उनको हर चीज के लिए मैंने उनको कंसल्ट करके ही मैंने काम किया है। मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये चीज को डिले नहीं करेंगे। और मेरा और एक लास्ट रिक्वेस्ट यही रहेगा सर कि आप ये सब चीज बाद में करिए, पहले सर्वे करवाइए, और आप उसमें सही और गलत कौन है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, అసలు నాకు అర్థం కానిది ఈరోజు అసలు రామన్న ఇంకా హరిచంద్ర కూడా అంత తొందరపాటులో ముందుకొచ్చి ఏం మాట్లాడారు. ఇక్కడ మేము ల్యాండ్ ఓనర్స్ కాదు, మేము డెవలపర్స్, బిల్డర్స్. ల్యాండ్ ఓనర్స్ మాకు ఎంత ఎక్స్టెంట్ ల్యాండ్ ఇస్తే మేము దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. అది 5 ఎకరాలు ఉంటుంది, 10 ఎకరాలు ఉంటుంది, 15 ఎకరాలు ఉంటుంది. ఎవరన్నా ల్యాండ్ ఓనర్ యాజ్ బిల్డర్ డెవలపర్ కి ఎంత ఎక్స్టెంట్ ల్యాండ్ ఇస్తే అంత ఎక్స్టెంట్ ల్యాండ్ మీద ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎవరికైనా తెలుసు, అది పెద్ద బ్రహ్మరహస్యం కాదు. దాన్ని పట్టుకొని నేనేదో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాము, నేనేదో చేసినాము, మాకు సంబంధం ఉంది అసలు. దీంట్లో హర్ష ఒక పార్ట్నర్, ఈజ్ నాట్ ఓవర్, ఐఎమ్ ద మేనేజింగ్ పార్ట్నర్. అసలు ఇంకొకటి, ఇక్కడ దీన్ని పొలిటికల్ గా కాంగ్రెస్ కి, బిఆర్ఎస్ కి పొలిటికల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, మీరు చూసుకోండి. You guys will have your political fights and battles. That's all fine. కానీ ఇక్కడ వచ్చేవారికి ఇది ఉట్టి ఏదో హర్షాన్ని ఇంకా మినిస్టర్ గానే టార్గెట్ చేసిన కాదు.
ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్. మా కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడ సెకండ్ థింగ్ లోపల అసలు రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని పేరు ఎందుకు వస్తుంది? ఇక్కడ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇది మీకు మీరు మీడియా వాళ్ళ దగ్గర ఎఫ్ఐఆర్ లో రాఘవ పేరు ఉంది. అసలు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ మీరు ఒకసారి తీసుకొని అందరూ ఒకసారి చదవండి. దాంట్లో వీళ్ళు ఏం కంప్లైంట్ ఇచ్చిందో మీకు ఉంటాయి. అక్కడ ఎవరో వర్కర్ అంట రాఘవాన్ని అన్నాడంట, అన్నందుకు వీళ్ళు మా ఇవన్నీ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్వాల్వ్ ఉందని ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టినారంట. పోలీసు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అండ్ నిజాలన్నీ బయటకు వచ్చేసి అసలు అక్కడ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ మొన్న రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు, వేరే ఇండిపెండెంట్ అంటారు. నిజానికి వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం, కానీ మేము ప్రాజెక్ట్ చేసింది మాకు వచ్చిన ల్యాండ్ లో చేస్తాము. వీళ్ళ డిస్ప్యూటింగ్ ల్యాండ్ మాకు సంబంధం ఏంటిది? మాకేంటిది? ఈరోజు పొద్దున కొత్త ఏదో అంటారు, సేమ్ దాట్ ప్రిటెండ్ చేసినారు, ఇంటిమిడేట్ చేసినారు. నాకు అర్థం కాదు. ఇంటిమిడేట్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళా మినిస్టర్ గారి ఇంటికి హర్షాన్ని కలవడానికి వీళ్ళ కజిన్ ద్వారా పదే మాట్లాడి ఎందుకు వెళ్తారు? వాళ్ళు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్తారు? వెళ్ళినాక అక్కడ రివార్డ్స్ కూర్చొని అక్కడ జిల్లాలు కడదామా, ఇది కడదామా, అది కడదామా డిస్కషన్ చేసి మాకు మేము కుదరదు, ఈ టర్మ్స్ మాకు నచ్చలేదు అని నేను దాదాపోతే ఇంకా వీళ్ళని సతాయించుకుంటా, మమ్మల్ని సతాయించుకుంటా ఎందుకు? అసలు ఇష్యూ పొలిటికల్ ఇష్యూనే కాదు, ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఇష్యూ, అది కూడా బౌండరీ ఇష్యూ. దీన్ని ఏదో మీరు 3 acres 7-8 300 crores అంట మీరు పొద్దున చూస్తుంది. అసలు అది ఇంకా మీరు అందరూ ఉన్నారు, ఇంటర్నెట్ తెలియదు అక్కడ వాల్యూ ఏంటో. అసలు ఇది ఎంతసేపు వచ్చుకుంటా అన్న అంటుంది ఇంకోటి, అన్న 200 crores అంటున్నారు కదా, నేను మీతో అగ్రిమెంట్ ఇప్పుడే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాను, మరి కేటీఆర్ అన్నానన్నా హరీష్ అన్నానన్నా నాకు 600 కోట్లు ఇచ్చేయమాను, నేను ఇచ్చేస్తా ల్యాండ్ అని 50% డిస్కౌంట్ ఇస్తాను, నేను నాకు ఇచ్చి మీతో డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని 50% డిస్కౌంట్ లో ఇచ్చేస్తాను నేను నిజంగా అన్నారు. మరి అది నేనన్నా సరే అని నేను ఇస్తాను, వాళ్ళు చేస్తామంటే మంచిదే, మీకు మంచిదే, వాళ్ళకి మంచిదే, మీకు మీనింగ్ వస్తుంది, వాళ్ళకి డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ కూడా వస్తుంది. సో అది ఓకే అయితే మరి అక్కడ నుంచి ఎవరన్నా ఉండరు చేసుకోవచ్చు. మీరంత ప్రైజ్ అంటున్నారు, ఏమైనా రోడ్ దాకా రావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదా? వాళ్ళు అక్కడ దాకా కబ్జా చేద్దాం అనుకుంటారా ఏంటో మనకు తెలియదు, లేదా వాళ్ళకి అప్రోచ్ లేదు. అది కనుక గవర్నమెంట్ మూసేస్తే అది అనాథరైజ్ లేవు, అక్కడ దేనికి కూడా లేఅవుట్స్ లేవు, రోడ్స్ అప్రోచెస్ లేవు. సో అందులో కనుక వాళ్ళు రోడ్ వేస్తారు, అది మూసేస్తే వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటది. అందుకని వీళ్ళ దాంట్లో కబ్జా చేస్తే దారి ఉంటుందా ఏంటా అన్నది వాళ్ళ విజ్ఞత వాళ్ళకే తెలియాలి. అది చాలా క్లియర్ గా సార్, ఇది పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ లేదా మీడియా వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఇది సాల్వ్ చేసే ఇష్యూ కాదు. ఇది బేసికలీ కోర్టు వర్క్ ప్లేయర్ కాబట్టి కోర్టు వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తోటి దాన్ని ల్యాండ్ డిమార్కెట్ చేసి ఎవరి ల్యాండ్ వాళ్ళది అన్నది చేయాలి. ఇవాళ మీరు పొద్దున ఒక పెద్ద పేపర్ చూపించినారు, అందులో 3 సర్వే నెంబర్లది ఒక బిట్ ఇట్లా చూపించినారు. ఎవరైనా సర్వే నెంబర్స్ అట్లా బిట్ యాడ్ చేసుకుంటారా? ఎక్కడిదక్కడ లైన్ లెంత్ ఏంటి ఎంత అన్నది చూడాలి. అట్లా లేకుండా గుర్తు అంతా ఉంటే ఇవాళ రోజు కూడా మీరు అది చూస్తే ఇప్పుడు ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువే ఉన్నదని మా అందరికీ తెలుసు. మీరు ఈవెన్ గూగుల్ కోఆర్డినేట్స్ చేసినా కానీ అక్కడ ఉన్న బౌండరీస్ లో క్లియర్ గా కనపడుతుంది అక్కడ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉన్నదని. అది ఎవరు మాట్లాడకుండా వాళ్ళకేదో అన్యాయం చేసేసినామో వీళ్ళకేదో, మొన్న కూడా వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినారు మీడియాకి, చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, మా ల్యాండ్ మాకు ఇప్పియండి, మీ ల్యాండ్ మీరు తీసుకోండి, మేము కాన్ఫిడెంట్, మీరు ఒక్క ఇంచు పోదు అక్కడి నుంచి ల్యాండ్, అంత ల్యాండ్ అక్కడే ఉన్నది. సో అది మనం రిజాల్వ్ చేయాలి. కానీ ఇట్లా మొత్తం అంతా ఒకదాని తర్వాత ఇట్లా పొలిటికల్ గా మీడియాలో ఇవన్నీ చేసుకుంటే మాకు వచ్చేది ఏం లేదు, బాధ తప్ప. మేము మళ్ళీ కోర్టుకే పోవాలి, కోర్టులో మళ్ళీ మొన్న 28నే కోర్టు హీరింగ్ అయింది, మళ్ళీ అది పోస్ట్పోన్ అయింది, మళ్ళీ కోర్టు హీరింగ్కి పోవాలి, అక్కడి నుంచి ఆర్డర్స్ రావాలి, అది తప్ప వేరే చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. సో మీ ద్వారా అందరికీ వీళ్ళు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే దయచేసి మా ల్యాండ్ మాకు ఇప్పియండి, వాళ్ళ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇప్పియండి. ఒకవేళ పొలిటికల్ పార్టీసే ఇన్వాల్వ్ అవుతారో, మీడియా మిత్రులే ఇన్వాల్వ్ అవుతారో, ఎవరు పెద్ద మనుషులు ఇన్వాల్వ్ అయినా కానీ ఒకవేళ అది రిజాల్వ్ చేయగలిగితే మా అందరికీ 20 పార్టీకి కూడా హ్యాపీయే. వాళ్ళు అక్కడ అవతల పక్క 27 acres, ఇవతల పక్క 3 ఎకరాలే. ఈ 3 ఎకరాలను కూడా కబ్జా చేద్దామని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారని ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు అటు సైడ్ అట్లా మాట్లాడి ఇంత పెద్దగా చేస్తున్నారు. సో దయచేసి ఇది ఒక్కటి కూడా మీ విజ్ఞప్తికి వదిలేస్తున్నాం. అది కాకుండా ఇంకా 2-3 పాయింట్స్ చెప్పినారు వీళ్ళు.
ఇది వన్ సైడెడ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ పొద్దున మాట్లాడిందంతా కూడా వన్ సైడెడ్. ఇంకో సైడ్ ఏంటంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇతండి 260 మొత్తం ల్యాండ్ ఇతండి 259 లో వివాదం ఉన్నది. 260 ల్యాండ్ ఎప్పుడైతే మ్యూజియంకి ఇచ్చినారో అప్పుడు వాళ్ళే పక్కన వచ్చి మమ్మల్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి, మాకు ఈ రోడ్ తీసేస్తా అంటున్నారు, ఇది కంప్లీట్ చేసినప్పుడు రోడ్ ఇది యాక్చువల్ గా అక్కడ లేదు, సో అది తీసేస్తే మాకు తొవ్వ ఉండదు, మీరు ఎట్లాగా చేస్తున్నారు కదా మ్యూజియం తోటి, మమ్మల్ని కూడా వారికి పరిచయం చేయండి అంటే 2, 3, 4 సార్లు నేను చెప్పగా అప్పుడు ఈయన టైం తీసుకొని వాళ్ళని తీసుకెళ్ళినాడు. ఇంకా అక్కడి నుంచి వాళ్ళది వన్ వే నడిచింది. ఇతను కూడా తెలియకుండా వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు పోయినారు, ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుకున్నారు, వాళ్ళ ఇంటికి కూడా పోయినారు, ఇంటికి పోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకున్నారు, అన్ని చేసినారు, మా ఇంత కావాలి ఏం చేయాలి అంతా మాట్లాడుకున్నారు. ఎక్కడ ఏం కుదరలేదో తెలియదు, అది వదిలేసినారు. ఇప్పుడు ఈయన వస్తున్నప్పుడు కూడా చెప్తున్నాడు, నాకు మీరు ల్యాండ్ మంచిగా డిస్ప్యూట్ లేకుండా ల్యాండ్ ఇస్తే మేము కట్టడానికి రెడీ ఉన్నాం, అసలు మీరు డిస్ప్యూట్ లో ఉంటే మేమెందుకు చేయబెడతాం. అండ్ ఇంత డిస్ప్యూట్ చేయడం వల్ల మీరే ఆలోచించండి అక్కడ ల్యాండ్ ఎంత వాల్యూ పడిపోతుంది అన్నది. సో ఇప్పుడు లాస్ నిజంగా ఎవరికి ఉన్నది అన్నది కూడా మేము ముందు తీసుకురాదలుచుకున్నాము. దయచేసి వీరికి వారికి ఇరువురికి కూడా మీరు నిష్పక్షపాతంగా కరెక్ట్ గా దీనికి ఓన్లీ వన్ డిమార్కేషన్ చేస్తే తప్పితే దీనికి సొల్యూషన్ రాదు, ఎవరు ఎంత మాట్లాడినా. సో అది మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మా అంకుల్ సుధీర్ గారు వీళ్ళంతా కౌండిన్య సార్ బేసికలీ చాలా సింపుల్ గా సిద్ధార్థ గారు కూడా మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ కూడా చెప్పారు. ఇదంతా ఇష్యూ ఏంటంటే 2 బౌండరీల మధ్యన వివాదం. 259 అన్న దాంట్లో ఓఆర్ఆర్ వెళ్ళిపోయింది, దాని తర్వాత ఒక పార్ట్ అటుపక్క ఉంది, 300 పార్ట్ ఇటుపక్క ఉంది. అటుపక్క ఉన్న పార్టీకి ఆనుకుని ఉన్నది 245 ఇప్పుడు మీరు చూపించింది. సో ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 245 ఆఫ్ సతీష్ గారు అండ్ 259 విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ 3 ఆఫ్ దెమ్. అండ్ మొత్తం అందరు కలిసి ఒక 22 మంది ఉన్నారు. ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నది. సో ఈ ఇద్దరి మధ్యన యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏమన్నదంటే వీళ్ళు అటు సైడ్ పోయి ల్యాండ్ చూసుకునేటప్పటికీ దగ్గర 2.5 to 3 acres ల్యాండ్ టోటల్ అటు సైడ్ ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు ప్రకారం చూస్తే సతీష్ గారు చెప్తున్నట్టు అక్కడ 1.5 acre ఉంది. సో అది డిస్ప్యూట్. 27 acres 25 acres కాదు, ఆ వాళ్ళ 25 acres 27 acres అక్కడే ఉన్నది. కాకపోతే మొత్తం ల్యాండ్ ఓఆర్ఆర్ లో పోయింది కాకుండా మిగతా ల్యాండ్ ఎక్కడ పోలేదు, ల్యాండ్ అంతా అక్కడే ఉన్నది. కాకపోతే సర్వే ప్రాపర్ గా చేయించి డిమార్కేట్ చేస్తే అవుతుంది. అది కాంప్రిహెన్సివ్ సర్వే చేయాలి. ఈ రెండింటికే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న సర్వే నంబర్లు అన్ని తీసుకుంటే కరెక్ట్ గా డిమార్కేట్ చేసి 245 ఏది 259 ఏది అనేది చేయాలి. అది చేయకుండా దీన్ని ముందుకు సాగదీస్తున్నారు. అది చేయడానికి ప్రయత్నంగా అవినావ్ షా 2016 నుంచి కోర్టులకి ఆశ్రయించినాడు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆశ్రయించినారు. అలాగే అటు సైడ్ నుంచి సతీష్ షా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా కోర్టులని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ని ఆశ్రయించినారు. వాళ్ళు ఆశ్రయించిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళకి మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే వాళ్ళకి అప్రోచ్ లేదు లోపలికి 245 పోవడానికి. వాళ్ళు మొన్న కంప్లీట్ పడుతున్నప్పుడు పక్కన ఒక రోడ్డుని ఇల్లీగల్ గా లోపల వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళాలంటే దాంట్లో నుంచే వెళ్ళాలి. మీకు ఇందాక చూపించిన రెడ్ కలర్ లో అటు నుంచే పోవాలి. ఇప్పటిదాకా ఏం చేసేవారంటే మెయిన్ రోడ్ నుంచి వీళ్ళ ల్యాండ్ లో నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి, అదొకటే. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు అది అటు నుంచి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అనటం వల్ల వచ్చిన ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఇది. ఇప్పుడు టోటల్ వాళ్ళు ఎక్కడ చూసుకుంటే 22 మంది, వాళ్ళకి అక్కడ 3 acres ల్యాండ్ షార్టేజ్ ఉన్నదని క్లియర్ గా కనపడుతున్నది. అదే లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడు సర్వేయర్ చేయించినాడు, ఏడీ సర్వేయర్. అది చేస్తే అతను ఎక్కడైతే పాతి ఇక్కడ దాకా మీరు ఉంది అని అన్నాడో అప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ గోడ కట్టడం మొదలెట్టినారు. వాళ్ళప్పుడు అది మీరు అది కరెక్ట్ కాదు, అక్కడ కాదు, మీరు ఇంకా వెనకాల ఉండాలి, ఇక్కడ ఏదో వేషాలు ఉండాలి ఇది అని అన్నారు. మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్ గూగుల్ ఎర్త్ తీసుకున్నా 2010 దాకా పోయినా లేకపోతే ఏ పాత మ్యాప్స్ తీసుకున్నా కానీ మీకు అక్కడ టోపోగ్రఫీలో క్లియర్ గా కనపడుతుంది. అసలు అక్కడ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి ఏం లేవన్నది కనపడతాయి. మేము కూడా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఇస్తాము. చాలా స్పష్టంగా వీళ్ళంతా ఆడుతూ పాటు చిన్నప్పటి నుంచి, అందులో వీరి కజిన్ సుధీర్ షా గారి ఫస్ట్ కజినే ఆయన, వీరంతా ఆడుతూ పాడుతూ ఉన్నారు ల్యాండ్ అక్కడ. ఇప్పుడు అక్కడ మొత్తం అంతా జియోగ్రఫీ చేంజ్ అయింది, అది ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ వివాదం వస్తుంది. ఆ మధ్యలో కరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఏది చేసినాడు, ఆ ఏడీ సర్వేని వాళ్ళు కోర్టులో పెట్టినారు. మేము కూడా కోర్టుని ఆశ్రయించినాము. కోర్టులో కేసు ఉన్నది. ఇప్పుడు కోర్టులో కేసు ఉండగా మీరు మధ్యలో మేము గోడ కడతాము, మళ్ళీ దాన్ని అదేవో ఆవులు వెళ్ళిపోతున్నాయి దాన్ని కడతామంటే మాకు డిస్ప్యూట్ ఉంది, వాళ్ళకి డిస్ప్యూట్ ఉంది, వాళ్ళు మధ్యలో వచ్చి మా ల్యాండ్ మీద కడతారంటే అది ఎంతవరకు సబబు? అలా కాకుండా ఎవ్వరు పడితే వాళ్ళు, ఇప్పటికి మా ప్రైవేట్ ల్యాండ్, ఎవ్వరు పడితే వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ లోకి పోయేసి అక్కడి నుంచి మాట్లాడటం కానీ అక్కడి నుంచి బయటకు చేయటం కానీ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్నది వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా వాపోతున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కనుక మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చి ఉంటే
వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ ఇటుపక్క ఎంతమంది ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఎఫెక్ట్ కారా, వీళ్ళకి ఎవరు? సో వీళ్ళు చాలా క్లియర్ గా సర్వే చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక ఇంచు పోదు, వీళ్ళకి కూడా ఒక ఇంచు పోదు. ఇంకొకటి నెక్స్ట్, మీరు ఇక్కడ హోల్ సినారియోలో ఇక్కడ జస్ట్ హర్ష ఒక కంపెనీలో పార్ట్నర్ ఉంది కాబట్టి పొలిటికల్ క్లౌడ్ కోసమో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఉంది అని ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ చేయడం వల్ల ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎఫెక్టింగ్ దెమ్, వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందో కాదో నాకు తెలియదు కానీ ఎఫెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్. నేను రామన్నకు ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, పొద్దున రామన్న ఒక మంచి మాట మీరు ఎవరికన్నా ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే మన పార్టీ ఆఫీస్ ఉంది, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ కి రండి, కూర్చున్నాము, మన లీగల్ వాళ్ళతో రామన్న కూడా కూర్చొని అంతే ఇష్యూస్ సెటిల్ చేస్తున్నాం. నేను ఇప్పుడు అంటున్నా రామన్న ముందుకే ద్వారా అన్న ప్లీజ్ వీళ్ళు వస్తారు, మీరు టూ సైడ్ వినండి, ఒక్క సైడ్ జడ్జ్ చేయడం ఏంటి, మీ స్థాయితో కరెక్ట్ కాదు, టూ సైడ్ వినండి, వీళ్ళు వస్తారు, ఇప్పుడు మీరు కూర్చోండి, అన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరు వస్తారు, మీరు ఒకసారి కూర్చొని వీళ్ళ భోజనం కూడా అసలు మాకు ఉందా లేదా మీరు చేసుకొని మీరే చేయొచ్చు, మీరే డిసిజన్ తీసుకోండి, వీళ్ళు వస్తారు ఒక్కసారి వీళ్ళు కూడా వినండి, టూ సైడ్స్ అంతా కానీ మీరు అసలు ఏంటిది ఏంటో చేయండి. రామన్న మీరు కూడా ఎన్ఐఏడిలో ఎన్నో మినిస్టర్ లెక్క చేశారా, వెరీ హై రికార్డ్స్ పోయి, సో మీ స్థాయికి జస్ట్ వాళ్ళ యొక్క రీజన్ ఇలా అనడం కరెక్ట్ కాదండి, చాలా మందికి ఇబ్బంది చేస్తుంది. అందుకని అంటున్నాను, మీరు అభినవ్ అన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మీ దగ్గరికి వస్తారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడే వస్తాము, మా దగ్గర అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, అన్న వాళ్ళు వస్తారు, వచ్చినాక మీరు ఎక్కడో మీరు మన వెయిట్ చేయమన్నా ఒక గంట 2 గంటలు వెయిట్ చేసి మీరు వచ్చి రండి, టూ సైడ్స్ కూర్చోండి, టూ సైడ్స్ మాటలు వినండి అండ్ జడ్జ్ తర్వాత మీరు నాకు కాల్ చేసి ఎవరితో చెప్తే ఏదన్నా మీరు దీనికి ఓకే, నాకు సంబంధం లేదు, ఈ ఫ్యామిలీ ఇష్యూ పొలిటికల్స్ మీరు చేశారు కాబట్టి మీరే ముగింపు చెప్పండి. యాక్చువల్లీ మీకు అందరికీ తెలిసిన మాటనే, ఈ ఇష్యూ కోర్టులో ఉంది, కోర్టులో ఉన్నాక వీళ్ళు సతీష్ అంకుల్ వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు వస్తున్నారు, అది ఎంతవరకు కరెక్ట్, అది ఈరోజు పొద్దున వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు, ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఉంది ఇది ఉంది అది ఉంది అనుకుంటా, ఎంతవరకు కరెక్ట్? అలాంటప్పుడు వీళ్ళు పోయి దాన్ని తీసింది ఏం చేసిన అసలు నాకు సంబంధం లేదు, నాకు అభినవ్ నాకు కాల్ చేసి చెప్పేంత వరకు ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా బట్ దిస్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అట్లాంటప్పుడు కోర్టులో ఉన్నదాన్ని మీరు ప్రజాకోర్టుకి రామన్న తీసుకొని వచ్చినాడు, హరిశన్న తీసుకొని వచ్చినాడు, అట్లాంటప్పుడు మీరే ప్రజాకోర్టులో మీ తీర్పు మీరు ఇవ్వండి, కానీ టూ సైడ్స్ వినండి. ఎక్కడన్నా ఏ కోర్టులో అయినా 2 సైడ్లు విన్నాకనే కదా తీర్పు అనేది జడ్జిమెంట్ అనేది ఉంటాయి, టూ సైడ్స్ వినండి, విన్నాక మీరు చెప్పండి అన్న, మీరు చెప్పండి మీకు మీ వల్ల మీ పొలిటికల్ ఎజెండానో అది ఏంటో ఐఎమ్ నాట్ దట్ బిగ్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. చాలా మందికి వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి కానీ మాకు కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది. ప్రతి 10 days ఒక టైమర్ ఫోన్ లో పెట్టుకున్నట్టు ప్రతి 10 days ప్రతి 2 weeks లో వస్తారు, మేమందరు టైం వేస్ట్, మాకు ఇబ్బంది వచ్చి కూర్చొని ఓకే ఇది స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళా ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ 2 weeks టైమర్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తారు. అదే ఇది ఒక ఇష్యూ ఉంది బాస్, ఇది వచ్చి కూర్చొని రిజాల్వ్ చేసుకునే ఫ్యామిలీ ఇష్యూ ఉంది, దాంట్లో మాకు సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు రామన్న బయటకు తీసుకొచ్చి ప్రజాకోర్టులో పెట్టింది కాబట్టి రామన్న దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్తారు, రామన్న టైం ఇస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, తర్వాత చెప్తే मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आप लोग को काफी रेस्पेक्ट देता हूँ सर, आप लोग काफी नॉलेजेबल लोग हैं, मेरा तो खाली इसमें एक ही रिक्वेस्ट है कि सर मेरा लैंड इसमें खाली 1 acre है 7 number 59 में, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि सर मेरा लैंड और हम लोगों के जो कजन है तो सब कजन का लैंड मिलना चाहिए। आप सतीश अंकल की बात कर रहे हैं, सतीश अंकल मेरे अंकल है, मेरे फादर फिगर है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने रिपीट किया था, वो जो भी मैं आज भी 10 साल से उनसे एडवाइस देते हुए मैं काम कर रहा हूँ, तो हर चीज में मेरा एडवाइस उनसे मैं लेता हूँ, उनसे एडवाइस देने के बाद जो भी वो बोलते हैं वो सब से मैं काम करता हूँ। तो ये पर्टिकुलर मैटर में भी मैं डेवलपमेंट देने के टाइम पे उनसे मैंने एडवाइस दिया था, उनसे मैंने पूछा था कि सर काका मैं ये दे रहा हूँ, आपका क्या कहना है, उनसे नहीं आप ला सकते हो, आप ले सकते हो, आप उनको पूछ सकते हो, अगर वो डिनाई करेंगे तो मैटर अलग हो जाएगा। इसमें मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है सर, वो जो भी पर्सनल मैटर होगा पॉलिटिक्स का
उसको आप साइड में रखिए। मेरा हमको रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि हमारा लैंड का जो भी मैटर है, आप प्राइवेट लैंड को, रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइवेट लैंड को आप उसको क्यों आगे मीडिया में लेके जाते हो, क्यों आप पॉलिटिकल वे में लेके जाते हो, उसका इशू बना रहे हैं। सर आप सोचिए कि आप हरीश सबसे वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, सब आप एक ही साइड का वापस स्टोरी सुनते हो, आप एक ही साइड में आप बात कर रहे हो, एक ही उन लोग का पक्ष से आपने पूरी बात सुनी, आप हमारे पक्ष से भी सुनिए। सर ये लास्ट टाइम आप उन्होंने जो भी बात बोला है, मैं हर एक चीज का आंसर दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दूंगा कि देखिए लास्ट टाइम उन्होंने बोला सर्वे के टाइम पे हम लोग को नोटिस नहीं मिला। तो मेरा फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग है, उन्होंने खुद ने ही 7 अक्टूबर 2025 में उन्होंने खुद ने ही, जब मैं सर्वे अप्लाई किया था, उन्होंने खुद राइट दिया, मतलब लिख के दिया है, हैंड रिटन लिख के दिया हुआ है कि हमारा भी सर्वे करिए। और ये बात को भी ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद सर्वे होता है, और वो खुद लिख के देते हैं कि हमारा भी सर्वे करिए, हम लोग भी हमारा लैंड सर्वे चाहिए। सर मैं आज से सर्वे नहीं करवा रहा हूं, मैं 2020 से सर्वे करवा रहा हूं, जिसका मैं आपको पूरा एविडेंस दे सकता हूं। सर पहले मैंने मंडल सर्वे करवाया था 2020 में। सर 2020 में जब मैंने मंडल सर्वे करवाया था, वो मंडल सर्वे के अंदर उन्होंने एक्सटेंड गलत दिया था, ज्यादा एक्सटेंड दिया था, मैंने उसको वापस कोर्ट में लेके जाके, हाई कोर्ट में लेके जाके मैंने उन लोग के ऊपर वापस एडी सर्वे के लिए रिक्वेस्ट किया था। एडी सर्वे ये जजमेंट है, ये अभिषेक रेड्डी सर का कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर के अंदर उन्होंने क्लियर स्पेसिफाई किया है कि सर लैंड को सब डिवीजन एंड डिमार्केशन करना चाहिए। जब मेरा लैंड दोनों सर्वे नंबर में है, सर्वे नंबर 260 और 259, और मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है सर कि मेरा जितना भी लैंड है आप मेरे को मेरा लैंड दे दीजिए। सतीश जंगल का अगर कुछ लैंड मिस होता है और कम आता है तो आप मेरे को उसके लिए बोल सकते हो, आप मेरे को पूरी जिम्मेदारी ठहरा सकते हो। जब उनका लैंड कम नहीं है, आप उनका लैंड ही सर्वे नहीं करते हो, तो आप ये डिसीजन पे कैसे आ सकते हो कि वो राइट है या रॉन्ग है। और जब मैं खाली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं मीडिया को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से केटीआर सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हरीश सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सर्वे कराइए ना सर। आई एम ऑल्सो ओनर इन सर्वे नंबर 259, सुधीर कुमार शाह, फर्स्ट कजन ऑफ सतीश शाह। दिस लैंड बिलोंग्स टू अवर फैमिली ओनली। तेलुगु में मतलब है, इसके अंदर क्या है, फैमिली के अंदर 1969 से लेकर अभी तक प्रॉपर्टी के अंदर विद इन द फैमिली में प्रॉपर्टी है, बाहर वाले कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो हो सकता है कि 50 साल से एक भाई के पास ज्यादा होगा, कम होगा। अभी हम लोग एडी सर्वे करने के बाद और सैटेलाइट सर्वे कराने के बाद बाउंड्रीज तो कोई भी सर्वे नंबर के चेंज नहीं होते हैं, और बाउंड्रीज के अंदर एकरेज भी चेंज नहीं होते हैं। तो हमारा इतना ही बोलना है कि बाउंड्रीज सर्वे नंबर के 259, 260, 245 जो भी बाउंड्रीज है उसके पिन पॉइंट करा लीजिए, एकरेज माप लीजिए, जिसके पास बड़ा है ज्यादा छोड़ लेगा, जिसके पास कम है ले लेगा। इतना छोटा काम है, इसको बड़ा इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर सतीश साहब अगर 20 एकड़ होल्ड कर रहे हैं और उनके पास 24 एकर्स है, तो he has to sell down 3 acres of land to their cousins, not to outsiders. डेवलपर वगैरह बाद में आते हैं, पहले विद इन द फैमिली डिसीजन होने के बाद ही डेवलपर आएगा। इसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा लैंड लेके डेवलपर को देने का है। इतना ही बोलना है, इससे आगे कुछ भी नहीं बोलना है। ఒకసారి డాక్యుమెంట్స్ చూడండి, చదివినాక మీకే అర్థమైపోతుంది. క్రిస్టల్ క్లియర్, ఇట్స్ బౌండరీ ఇష్యూ. ఎవరి ల్యాండ్ ఎవరు తీసుకుంటలేరు, వీళ్ళ ల్యాండ్ వాళ్ళు తీసుకుంటలేరు, వాళ్ళ ల్యాండ్ వీళ్ళు తీసుకుంటలేరు. ఇట్స్ జస్ట్ అ బౌండరీ ఇష్యూ. దీంట్లో అనవసరంగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని పేరు తీసుకోవడం, హర్షా పేరు తీసుకోవడం, ఇట్స్ జస్ట్ అ పొలిటికల్ ఎజెండా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. మీ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏమన్నా ఉంటే డూ ఇట్ అవుట్ సైడ్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మాకు ఇన్సైడ్ వస్తుంటే నేను చూస్తుంటే అసలు క్రోనాలజీ మీరు చూడండి, అసెంబ్లీస్ అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు సతీష్ అంకుల్ వాళ్ళకి. నేను కూడా కలిసాను, అంకుల్ కూడా కలిసాను, లైక్ ఆంటీ ఆల్సో. నేను కూడా ఇంపాక్ట్ ఏంటి అసలు రివర్స్ స్క్రిప్ట్ మొత్తం, అసలు వాళ్ళకి ఎవరు అడ్వైజ్ చేస్తున్నారో ఏంటో అని అదంతా ఒక నెక్టే ట్రెజెక్టరీలో తీసుకెళ్తున్నారు. బట్ త్రూ యూ గైస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ దెమ్, మీరు టైం ఇస్తే వీళ్ళు వస్తారన్నా, వీళ్ళు వచ్చి మీరు మార్నింగ్ మీరు చెప్పారు కదా ఎవరికి ఇష్యూ మీరు కూర్చుంటారు వింటారు అని. వీళ్ళకి ఇష్యూ ఉంది, వీళ్ళు వస్తారు, వచ్చి మీతో మాట్లాడతారు, మీరే తీర్పు.
కానీ తీర్పు ఇచ్చే ముందు రెండు సైడ్స్ విని తీర్పు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మీ స్థాయికి మీరు ఒక స్థాయికి బిల్లు చెప్పడం ఇట్స్ నాట్ నైస్ అండి. ఇట్స్ హర్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. ఇట్స్ హర్టింగ్ కంపెనీ అండ్ పీపుల్ ఇన్ ద కంపెనీ. సో I would like to pass on the mic to the person who translate. ఇదంతా తెలుగులో చెప్తారు, అది నేను తెలుగులో చెప్తాను. सर माय नेम इज अभिनव शाह। आई को धन्यवाद, आप लोग सब लोग आए असेंबली जोड़ के अपील रखते हुए आप लोग सबके लिए मेरे को बात करना था आप लोग सबसे। ये लास्ट टाइम भी मैंने एड्रेस किया था, ये मतलब हरीश राव साहब, केटीआर साहब भी आए थे। सर मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सर आप खाली वन साइडेड एक ही पे कि अथॉरिटीज को उनका काम करके सर्वे करने दीजिए। हमारा फैमिली मैटर है। मैंने लास्ट टाइम भी यही रिक्वेस्ट किया था कि पॉलिटिकल लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, पर इट इज वेरी सॉरी टू से ऑल द स्टालवर्ड्स केटीआर सर एंड Harish Rao Garu, we have highest regards for them, but it is very unfortunate that they are favoring one side of the story. Very sad to know. We are only requesting from our side to have a proper survey done. एक सर्वे ही चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। और उनके पास अगर जमीन उनकी है, अगर उनको मिल जा रही है, तो लड़ाई किस बात की है? किस बात की लड़ाई है समझाइए। हमारे फैमिली के बीच में क्यों लड़ाई लगा रहे हैं? हमारा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या गलती की है हम लोगों ने, समझाइए आप। खाली सर्वे करके उनकी बाउंड्री वॉल उनको फिक्स कीजिए और हमारी हमको दीजिए। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। नमस्कार। ये कंपेट है और ये रोड, ये प्राइवेट रोड उन्होंने बनाया है। सर ये रोड गवर्नमेंट से डाली गई है, फिर भी उन्होंने ये रोड बनाया है। सर मेरा खाली इतना ही, अपन लोग जाते हैं टेंपल जाते हैं, वहां पे अपने किसी को प्रॉमिस कर लेते हैं, भगवान के सामने प्रॉमिस करते हैं कि मैं या उनके अगेंस्ट गया हूँ। सर मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर मैंने उनके अगेंस्ट भी कोई चीज नहीं की है, मैंने उनको इतना ही बोला कि आप प्लीज सर्वे करवाइए। सर ये इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या इसमें कोई भी चीज का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, हाथ दे के रिक्वेस्ट किया था कि चलो अपन जाते हैं पोंगुलेटी सर के पास, अपन जाके इसको जो भी है इंजॉय करते हैं। उनके घर पे बैठ के उन्होंने हाफ एन आवर ब्रेकफास्ट करके यहाँ वहां की पूरी बात की। और आज मैटर क्या है सर कि हमारी लैंड और आपकी लैंड में जो भी डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करिए। उसे आप क्यों इससे मीडिया में लेके जाके आप क्यों उसको बना रहे हो, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। सर मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी पार्टी रहने दीजिए, आप केसीआर सर को बुलाइए या फिर आप रेवंत रेड्डी सर को बुलाइए। सर मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि सर मेरी प्रॉपर्टी सर्वे करवा दीजिए, उनको राइट दे दीजिए, मेरे को राइट दे दीजिए। सर मैं डे वन से एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा खाली इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा सर।